नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। HILT धोरणावर खोटा प्रचार केला जात आहे। मंत्री उत्तम म्हणाले की HILT धोरण हे शहराला प्रदूषणापासून वाचवणे आहे। संपूर्ण जिल्ह्यात नामांकनाचा पहिला टप्पा सुरू। काही ठिकाणी पहिल्या दिवशी नामांकने दाखल झालेली नाही। ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची पत्रकार बैठक। राजेश शहा म्हणतात की ही निवडणूक शांततेत आणि पारदर्शकपणे होईल। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्यांची आशावादी। उमेदवारांसाठी निर्देशित करणारे वरिष्ठ नेते। आजच्या सविस्तर बातम्या। मंत्री उत्तम यांनी BRS आणि हैदराबाद औद्योगिक जमीन परिवर्तन धोरणावर खोटा प्रचार केल्याबद्दल भाजपवर टीका केली। ते म्हणाले की धोरण समजून न घेता हा प्रचार करत आहे का आणि हे जाणून बुजून करत आहे की नाही हे स्पष्ट नाही। तर हैदराबादला या प्रदूषण मुक्त शहर बनवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे। तर ते म्हणाले हे अचानक धोरण नाही, तर हैदराबाद प्रदूषण मुक्त या करण्यासाठी ORR बाहेर उद्योग पाठवण्याची ही मागणी जुनी आहे। तर ते म्हणाले BRS सरकारमध्येही या धोरणावर चर्चा झालेली आहे आणि विरोधी पक्ष सरकार आणि काँग्रेस पक्षाची बदनामी करण्याच्या उद्देशाने हे आरोप करत आहे। माजी BRS मंत्री KTR यांना आमदार ही श्रीहरी यांनी काढून टाकलेली आहे। KTR यांनी वरंगलच्या भेटीदरम्यान केलेल्या या टिप्पण्यांवर त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले। तर त्यांनी आरोप केला की BRS पक्षातील लोकांना माहीत आहे की KTRचे नेतृत्व पक्षासाठी काम करणार नाही। हरीशराव म्हणाले हे फक्त KCR साठी BRS पक्षात आहे, वेळ आल्यावर ते आपला मार्ग निवडतील, अशी खळबळजनक टिप्पणीही हरीशराव यांनी केली। जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी खुलासा केला की जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुका शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये माध्यम प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली। ते म्हणाले की जिल्ह्यामध्ये पंचायत निवडणुका 3 टप्प्यामध्ये होतील आणि मतदान केंद्र, कर्मचारी भरती, सुरक्षा उपाययोजना, मतपत्रिका आणि इतर मतदान साहित्याचे वितरण यापासून प्रत्येक पैलूचा मंडळनिहाय आढावा घेतला जात आहे। तर ते म्हणाले की निवडणूक नियमांबाबत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आधी स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत आणि निवडणुका दरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही समस्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हा केंद्रात एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे।
त्यांनी स्पष्ट केले की लोकांना मतदानाचा हक्क हा मुक्तपणे बजावता यावा यासाठी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून व्यापक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आलेली आहे असेही ते म्हणाले। निवडणूक आचारसंहिता काटेकोरपणे केले जावे आणि कोणतेही उल्लंघन आढळण्यास त्वरित कारवाई केली जाईल असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले। प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचारासाठी महापालिकेची परवानगी घेणे हे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सुचवले। లేదు ఇది 24 అవర్స్ మన ఇప్పుడు టైం లేదు నామినేషన్స్ అంటే డేస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కానీ లాస్ట్ డేట్ అప్లై చేయకండి ఈ రోజే అప్లై చేయాలి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్ అంటూ అప్లై చేయకండి ఈ రోజు కానీ నామినేషన్ డేట్ ఇచ్చారు లాస్ట్ డేట్ మీకు అంటే వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి అయిపోతాయి కదా సార్ అప్లై లో వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి ఇస్తే సరిపోతుంది సార్ మనం నామినేషన్ కు అది సరిపోతుంది ఎవరు సర్టిఫై చేస్తే అయిపోతుంది సార్ సార్ తహసీల్దార్ సార్ తహసీల్దార్ బస్ అయినా నేను ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే పార్ట్ థర్డ్ 2 పార్ట్స్ లో ఉంటుంది। శాఖ అధికారి సంతకం అంటే ఇద్దరు ఎవరు పెట్టినా ఎంఆర్ దగ్గర పోయి సంతకం పెట్టించినా లేదా డీటీ సంతకం పెట్టినా లేదా లేకుంటే ఊరికే డిక్లరేషన్ మీద పీ అతను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా అంటే చెప్పలేదు। మళ్ళీ మషిన్లో 100% పీ ఉంటుంది సార్। 13 సెక్షన్ వెళ్ళిపోయినట్టేనా మీకు మీడియా సమావేశాలు చెప్పారు కదా పిల్లలది అంటే దాని మీదనే మేము అంతా మీకు ప్రాజెక్ట్ సో మీ అందరికీ తెలుసు దట్ 25th సాయంత్రం 6:15 PM అప్పుడు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికల సెకండ్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్ టు గ్రామ పంచాయత్స్ కి షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। అప్పటి నుంచి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ కి రావడం జరిగింది। సో 3 phases లో ఈ గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి। మన దగ్గర కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 3 phases లో గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి। ఓకే, సో మేజర్గా అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఈ రోజు నుంచి మనం ఎలక్షన్ నోటీస్ ఫార్మ్ 1లో ఆ రోజు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇప్పుడు 10:30 ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్లేసెస్లో ఇక్కడ నామినేషన్స్ తీసుకుంటారు అవి ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది। సో 39 క్లస్టర్స్ అంటే 39 స్టేజ్ 1 ఆ రోజు ఉన్నారు, 39 స్టేజ్ 1 ఆ రోజు ఉన్నారు, టోటల్ 166 జీపీస్। ఇది ఫేజ్ 1 ఈ రోజు నుంచి అది స్టార్ట్ అయింది। తర్వాత ఫేజ్ 2 వచ్చేసి మళ్ళీ 39 క్లస్టర్స్ 156 జీపీ। సో అక్కడ కూడా 39 స్టేజ్ 1 ఆర్ఓస్ తర్వాత స్టేజ్ 1 ఏఆర్ఓస్। సో ఫేజ్ 3 వచ్చేసి 37 క్లస్టర్స్ 151 జీపీ। సో ఇట్లా టోటల్ 115 క్లస్టర్స్ 473 జీపీస్ ఉన్నాయి। వాటి సంబంధించిన మనం గతంలోనే ఆర్ఓస్ స్టేజ్ 1 ఆర్ఓస్ కి స్టేజ్ 1 ఏఆర్ఓస్ కి తర్వాత స్టేజ్ 2 ఆర్ఓస్ స్టేజ్ 2 ఆర్ఓస్ అంటే ప్రతి ఒక్క జీపీకి ఒక స్టేజ్ 2 ఆర్ఓ ఉంటారు। సో వారందరికీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ రోజు అందరూ కూడా వాళ్ళ క్లస్టర్స్ కి రిపోర్ట్ చేసి ఈ రోజు నుంచి ఫేజ్ 1 సంబంధించిన నామినేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। దానికంటే ముందు మనం పొలిటికల్ పార్టీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారి సమక్షంలో కూడా మనం రిజర్వేషన్ కూడా గ్యాజెట్ కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది యాజ్ పర్ ద instructions given by the state election commission or as per the instructions given by the commissioner panchayati raj। so దాని సంబంధించిన మనం గ్యాజెట్ కూడా పబ్లిష్ అయ్యి గ్యాజెట్ కూడా అందరికీ కమ్యూనికేట్ అయింది। మీ అందరికీ తెలుసు దట్ మన దగ్గర షెడ్యూల్డ్ ఏరియా గ్రామ పంచాయత్స్ 251 ఉంది, తర్వాత 100% ఎస్టీ పాపులేషన్ గ్రామ పంచాయత్స్ 51 ఉన్నాయి। సో ఇక్కడ అంటే మనం ఏవైతే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంటాయో యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ సర్పంచెస్కి కానీ వార్డ్ మెంబర్స్కి కానీ, తర్వాత నాన్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా జీపీస్ అంటే 207 ఉన్నాయి। ఆ 207 సంబంధించిన కమిషనర్ పంచాయతీ రాజ్ నుంచి ఏ జీపీలో ఎన్ని ఎస్టీ అంటే ఏ మండల్లో సర్పంచ్ సంబంధించిన ఎన్ని ఎస్టీ ఎన్ని ఎస్సీ ఎన్ని బీసీ అక్కడ నుంచి రావడం జరిగింది। తర్వాత ఏ జీపీలో ఎన్ని వార్డ్ మెంబర్స్ ఎస్టీ ఎన్ని ఎస్సీ ఎన్ని బీసీ అక్కడ నుంచి రావడం జరిగింది। సో దానికి 2011 సెన్సస్ ప్రకారం తర్వాత డెడికేటెడ్ కమిషన్ సంబంధించిన ఏవైతే రిపోర్ట్ ఉన్నాయో దాని ప్రకారం అది రిజర్వేషన్ ఫైనలైజ్ చేసి గ్యాజెట్ కూడా అందరికీ కూడా కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో మీకు తెలుసు దట్ ఫస్ట్ మనం ప్రాధాన్యత అంటే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ తర్వాత ఎస్సీ రిజర్వేషన్ తర్వాత బీసీ రిజర్వేషన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। సో దాని ప్రకారమే మనం ఫస్ట్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్ లాస్ట్ టైం చేసాము, ఈసారి సెకండ్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద న్యూ మండల్। సో సాత్నాలా కానీ సోనాలా కానీ బోరజ్ కానీ ఈ 3 మండలాలకి అంటే
ఫస్ట్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్, మిగతా అన్ని మండలాలకి ఇట్స్ సెకండ్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్. సో దానికి సంబంధించిన వీ హ్యావ్ ఫైనలైజ్డ్ ఈ రిజర్వేషన్స్ కూడా. దాని ప్రకారమే మళ్ళీ ఈ రోజు నుంచి ఫేజ్ 1 నామినేషన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ రోజు మన పొలిటికల్ పార్టీస్తో కూడా మీటింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ వారికి ఏవైతే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో, తర్వాత ఏవైతే ఎలక్షన్ సీలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉన్నాయో, తర్వాత ఈ రోజు నుంచి ఎఫ్ఎస్టీ ఎస్ఎస్టీ సంబంధించిన కూడా ఏవైతే టీమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఎఫ్ఎస్టీ ఎస్ఎస్టీ టీమ్స్ మనం లాస్ట్ టైమే ఇట్లా అపాయింట్ కూడా చేశాము, వారికి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో వారు మొన్ననే యాక్చువల్గా ఫీల్డ్లో కూడా వెళ్ళారు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫీల్డ్లో కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ సంబంధించిన ఇది 24 hours, 48 hours, 72 hours ఏవైతే ఉన్నాయో, సో బేసికల్గా 24 hours వచ్చేసి మనం గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్, 48 hours వచ్చేసి పబ్లిక్ ప్లేసెస్, 72 hours వచ్చేసి ప్రైవేట్ ప్లేసెస్. అక్కడ ఎక్కడైనా మళ్ళీ ఈ వాల్ రైటింగ్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్ సంబంధించిన తర్వాత ఇంకా ఏకైనా డిఫేస్మెంట్ ఉన్నాయో అవి జరగకూడదు. మీ అందరికీ తెలుసు దట్ గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అంటే నాన్ పొలిటికల్ పార్టీ బేసిస్లో ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ లోకల్ లెవెల్లో అంటే ఎవరైనా వాళ్ళు సపోర్ట్ ఏమైనా కావచ్చు, బట్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ గైడ్ లైన్స్ అంటే तప్పకుండా మనం ఇది అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाचा एक भाग म्हणून काँग्रेस नेते आणि DCCB अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की प्रथम ग्रामपंचायत निवडणुका या जिंकतील. गुरुवारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या आदेशानुसार त्यांनी आदिलाबाद ग्रामीण, मावला आणि सातनारा मंडळाच्या हद्दीमध्ये ग्रामपंचायतीचे प्रमुख नेत्यांसह या त्यांच्या छावणीमधील कार्यकर्त्यातील आणि प्रजासेवा भवन येथे झालेल्या बैठकीत भाग घेतला. ते म्हणाले की आगामी निवडणुकांसाठी पाया आहे. जर आपण येथे ताकद वाढवली आणि निवडणुका जिंकल्या तर इतर निवडणुकांमध्येही त्याच गतीने आपली ताकद दाखवण्यात येत मदत आहे. ते म्हणाले की पंचायतीमध्ये पक्षाच्या पाठिंब्याने जो कोणी निवडून लढेल, गावातील इतर काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते या विजयासाठी सहकार्य करतील. विजयाच्या उद्देशाने सर्वांनी एकत्र काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. नंतर त्यांनी तीनही मंडळातील संबंधित ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच आणि वार्ड सदस्य या पदासाठी निवडून लढणाऱ्या उमेदवारांना नामांकनाबाबत योग्य निर्देश दिली. इच्छुकांनी कार्यालयामध्ये गावनिहाय आपली नावे नोंदवली. గ్రామ పంచాయతీ ఇక్కడ సమాహార సమావేశాలు చేసిన ఒక్కొక్క వాళ్ళకి ఒక రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే ఇంకా అవకాశం ఉన్న సమస్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునాది మీరు, ఆ తర్వాత మేము కూడా పునాది నుంచి స్లాబ్కి వచ్చినాం. స్లాబ్ తిరిగినాం. మేము కూడా వార్డు మెంబర్ స్థాయి నుంచి ఆ స్థాయి నుంచే ఈడ దాకా వచ్చినాం. ఎందుకంటే ఈ రోజు మీకు ముఖ్యం, అందరు పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. మా శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు బాగా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే వారికి అనుభవాలు బాగున్నాయి. కచ్చకండి సర్పంచ్ గారికి పక్క ఊరు కాబట్టి ఇటు టౌన్ కు సంబంధం, అటు ఊరికి సంబంధం. ఈ రోజు ముఖ్య నాయకులతో మనం మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం. యుద్ధం చేసే నాయకులతో మీటింగ్ పెట్టుకొని గ్రామ స్థాయిలో, వార్డు స్థాయి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే పెయిన అసెంబ్లీలో మనకు 47 చిల్లర రావడం జరిగింది. 47,000 చిల్లర కోట్లు. పార్లమెంట్ వచ్చేసరికి మనం అందరం ప్రయత్నం చేసినాం. అందరి కష్టంతో 77 చిల్లర అంటే 30,000 ఓట్లను గెలిపించడం జరిగింది. ఆ ఓట్లను మనం గెలిపించుకుంటే ట్రయాంగల్ కోట్ ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది, బీజేపీ ఉంటుంది, బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది, 3 పార్టీల పోటీ ఉంటుంది. ఇంకా ఇండిపెండెంట్ కూడా కొందరు రావచ్చు. ఇటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటుంది. పోయినసారి మనం పార్లమెంట్ లో ఆ గ్రామంలో ఎన్ని ఓట్లు తెచ్చినామో మనకు లీడ్ అయిన ఉంటే కొంచెం తాకత ప్రెషర్ చేసుకోవాలి. లీడ్ వచ్చిన వాళ్ళే కూడా ప్రతి ఓటర్ దగ్గరికి మనం పోవాలి. ఇప్పుడు అందరూ ఏమన్నది పెద్దలు గ్రామ స్థాయిలో ఇప్పుడు మనం సర్పంచ్ చేయాలంటే మెయిన్ వార్డు మెంబర్, ఒకరితో వార్డు మెంబర్ నుంచి మనం 8 వార్డు నుండి 8, 10 ఉంటే 10, 12 ఉంటే 10, 12 ఉంటే 12. అందులో కులం చూడాలి. కులం లేకుండా కులం బలం లేదనుకోండి మంచి క్యాండిడేట్ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ వార్డులని మనకి ఓట్లు వేపిస్తే సర్పంచ్ ఈజీ గెలిచే అవకాశం. నేను ఇది దాదాపు 6 గ్రామాలు నేను గెలిపించుకోవడం జరిగింది. నా ఉండే ఆ లెక్కతో అయితే ఇవాళ గురి తప్పలే.
ఆ గురి మీరు కూడా తప్పనియదు. ఎందుకంటే 1వ నంబర్ నుంచి మొదలు పెడితే 8 వార్డులు ఉంటే 8 వార్డుల్లో కూడా మనకు వార్డు మెంబర్ నామినేషన్ ఉండాలి. 10 ఉంటే 10 వాళ్ళు మెయిన్ ఎక్కువ టచ్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ వార్డులో 100 ఓట్ల నుంచి 100 ఓట్ల దాకా టచ్ ఉంటారు. ఆ విధంగా మనం ఒక పేరు చేసుకున్నాం. వార్డు మెంబర్ గెలిచిందనుకో ఒక ఇంటిగా మనం పెట్టుకున్నట్టు. సర్పంచ్ గెలిచినామనుకో మనకి ఇల్లు గ్రూప్ లెవెల్ స్లాబ్ లెవెల్ వచ్చినట్టు, అంటే గ్రామాలలో మళ్ళీ ఈజీగా మనం ఎంపీసీ గెలుస్తాం, అదే ఈజీగా మనం జెడ్పీసీ గెలుస్తాం, అదే ఈజీగా మళ్ళీ ఎంపీపీ అన్ని వచ్చేస్తాం. ఆ తర్వాత మనం సైన్యం అంతా చాలా పనిచేస్తే మున్సిపాలిటీ 49 వార్డులు గెలిపించుకోవచ్చు. ప్రతి సర్పంచ్ ఒక 20 మంది 30 మంది సైన్యం తీసుకొచ్చి ఒక వార్డు ఉంటే అయిపోతుంది. అంటే రూరల్ ఏరియాలో రూరల్ ఏరియాలో ఎట్లుంటుందంటే మేమంతా ఉన్న వేదిక ఉన్న పెద్ద ఒక నాగేష్ భాయ్ తప్పితే మేమంతా గ్రామస్థాయి నచ్చిన, మీరు కూడా మొత్తం గ్రామస్థాయి. అక్కడ పోలీసు కూడా గ్రామస్థాయి, సంటైనా కూడా మా సంటి బాబు కూడా గ్రామస్థాయి, గణపతి అన్న కూడా గ్రామస్థాయి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ గ్రామస్థాయి నాయకులు ఉన్నాం. మన గ్రామ స్థాయిలో ఎట్లుంటుందంటే రాజకీయం ఒక పారి మనం చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన ఊళ్ళో రాజకీయం అనేది విచిత్రమైన రాజకీయం ఉంటుంది. ఆ రాజకీయంలో మనం ఎట్లా బయటపడాలని ఆలోచించాలి. లేకుంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 75% అధికారంలోనే గెలిచింది. ఇప్పుడు మనం 80% అధికారంలో గెలుస్తామా గెలవా ఆలోచించాలి. ఒక కార్యము బీఆర్ఎస్ నాయకుడు బలమైన వ్యక్తులు, దాంట్లో ఎమ్మెల్యే కూడా బలమైన వ్యక్తి ఉంటాడు, మన నాయకుడు కూడా బలం, అందరికన్నా బలమైన వ్యక్తులు అంటే మన రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్. అంటే రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ ఉంటే మనిషికి ఎక్కువ తాకత్ ఉన్నట్టు. ग्रामपंचायत निवडणूक जिल्हा निरीक्षक IAS मसरत खान यांनी अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी नामांकन प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पाडण्याच्या सूचना दिलेल्या आहे. गुरुवारी जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांच्यासह निवडणूक निरीक्षकांनी या निर्मल जिल्ह्यातील लक्ष्मणचंद मंडळातील वाड्याला ग्रामपंचायत आणि कार्यालयातील पंचायत निवडणूक नामांकन स्वागत केंद्राची अचानक पाहणी केली आणि नामांकन प्रक्रियेचीही पाहणी केली. यावेळी निरीक्षकांनी येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी उभारलेल्या सुविधाची पाहणी केली आणि ऑब्झर्वेशनने सांगितले की मदत केंद्रातील कर्मचारी उपलब्ध होते आणि त्यांनी उमेदवारांना माहिती देण्यास मदत केली. अधिकाऱ्यांनी वेळेचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आणि त्यांनी स्पष्ट केले की संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया ही पारदर्शकपणे शांततेत करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना कोणतेही त्रुटीशिवाय नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. ఎన్నుండే మొత్తం టోటల్ 4 పంచాయతీలు కలిపి 34 వార్డ్స్ 34 వార్డ్స్ తీసుకోవాలి. ఇంకా ఏదో ఇష్యూ మీకు केंद्राच्या वर्तनाविरुद्ध कामगार संघटनाच्या आश्रयाने निषेध निदर्शन आज करण्यात आले. AITUCचे राज्य सचिव विलास यांनी सांगितले की केंद्र सरकारने कामगार जगताने ज्या कामगार कायद्यासाठी संघर्ष केला आहे हे रद्द करणे किती न्याय आहे. राष्ट्रीय समितीच्या आवाहनावर गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील NTR चौरस्ता येथे कामगार संघटनाच्या आश्रयाने धरणे आयोजित करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की 44 कामगार कायदे रद्द करण्याची आणि त्याऐवजी 4 कामगार संहिता लागू करून ते कामगारांचे पोट फोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर ते म्हणाले की त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आणि 4 कामगार संहितेमुळे कामगार जगाचे मोठे नुकसान झालेले आहे असेही सांगण्यात आले. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు అదేవిధంగా రైతు సంఘాలు ఈ మోదీ ప్రభుత్వము 4 కోళ్ల అమలు
ప్రారంభించింది. దీనికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో 100 సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేసుకొని కార్మికులు కానీ ఉద్యోగులు కానీ వాళ్ళు అనేక చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ చట్టాలను దొంగచాటుగా పార్లమెంట్లో మోదీ ప్రభుత్వము బీజేపీ ప్రభుత్వము వీరు రద్దు చేయడం జరిగింది. ఇవి ఎందుకొరకు రద్దు చేయడం జరిగింది, ఎవరి కొరకు రద్దు చేయడం జరిగింది? ఇది విదేశంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ సెక్టర్స్కు అదేవిధంగా స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ సెక్టర్స్కు అనుకూలంగా ఈ యొక్క 44 చట్టాలను రద్దు చేయడం జరిగింది. దాని స్థానంలో 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. 2019లో వేతనాల కోడ్ అని, 2020లో పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్ అని, అదేవిధంగా 2020లో సామాజిక భద్రత కోడ్ అని, వృత్తిపరమైన భద్రత ఆరోగ్యం పని పరిస్థితుల కోడ్ అని, ఈ విధంగా 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ కోడ్ల ఫలితంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు ఎటువంటి ఉద్యోగ భద్రత లేదు. అదేవిధంగా వారికి ఏదైతే రావాల్సినటువంటి బోనస్ కానీ గ్రాట్యుటీ కానీ మిగతా ఉద్యోగంకు సంబంధించినటువంటి పెన్షన్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ ఇవి ఏవి లేకుండా దీనిలో పొందుపరచడం జరిగింది. అదేవిధంగా కార్మికులు సమ్మె చేసే హక్కు కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కార్మిక సంఘాలను పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇది అవకాశం లేని ఈ కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మహిళలకు సంబంధించినటువంటి మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ కానీ మిగతా వారి పని గంటలు కానీ దానికి సంబంధించింది కూడా ఈ కోడ్లలో చెప్పడం జరిగింది. వానికి వ్యతిరేకంగా ఉండడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది మోదీ సర్కార్ని. ఒకవేళ రద్దు చేయకుంటే నీ పదవికి ఎసరు పెట్టే ఈ కార్మిక వర్గం భారతదేశంలో ఉన్నది రాజకీయంగా ఆలోచిస్తామని ఈ संदर्भांगा హెచ్చరిక చేయడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आले. त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. మాయన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై. तेलंगणामधील सरपंच आणि वार्ड सदस्यांना दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी अधिकाऱ्यांनी सर्व व्यवस्था पूर्ण केलेली आहे. बोथ मतदारसंघाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये निवडणुका होत असलेल्या इच्छोडा मंडळाला पहिल्या दिवशी एकही नामांकन दाखल झालेले नाही. काही लोकांनी नामांकनाशी संबंधित कागदपत्रे काढून घेतली.
नमस्कार सर. పంపి सार्वत्रिक पंचायत निवडणुकीचा भाग म्हणून संपूर्ण आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये नामांकनाचा पहिला टप्पा सुरू झालेला आहे. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यामध्ये जयनूर, लिंगापूर, सिरपूर यू, केरामेरी आणि वानखिडी या 5 मंडळातील 114 पंचायती आणि 944 वार्ड सदस्य जागासाठी 27 केंद्रावर नामांकन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तर एकूण 13,53,895 मतदार आहेत. तर त्यापैकी 1,67,606 पुरुष तर 1,077,296 महिला आणि 20 इतर आहे. तर याचाच भाग म्हणून प्रत्येक नामांकन केंद्रावर निवडणूक अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक अधिकारी उपलब्ध आहे. तर या महिन्याच्या 27 ते 29 तारखेपर्यंत ही नामांकने स्वीकारली जातील. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा पोलीस प्रशासनाने नामांकन केंद्रावर कडक सुरक्षा व्यवस्था केलेली आहे. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर मंडळातील सत्तानपल्ली या ग्रामपंचायतीतील नामांकन केंद्राची अचानक पाहणी केली. त्यांनी सल्ला दिला की नामांकन नोंदणी ठेवावी आणि वेळेचे पालन करावे. त्यांनी स्पष्ट केले की नामांकनाशी संबंधित सर्व तपशील त्यांना दररोज प्रदान केले जावे आणि दररोज दाखल केलेले नामांकन पत्र हे काळजीपूर्वक जतन केले पाहिजे. नामांकन प्रक्रिया ही पूर्ण होईपर्यंत पोलीस कर्मचाऱ्यांना कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याची सूचना करण्यात आलेली आहे. గ్రామపంచాయతీలో కూడా నోటీస్ బోర్డులో పెట్టాయి. ఇది రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ టైం రిజర్వేషన్స్ అడిగారా? అడిగారా? కొందరు అడిగారు. సో ఇది దీంట్లో నామినేషన్ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు ఎంట్రీ చేస్తారా లేకపోతే అన్ని చేస్తారు? డేట్ అండ్ టైం ఓటింగ్ చేయకపోతే వాళ్ళకు నామినేషన్స్ ఫామ్ తీసుకున్నాక ఇస్తాము. కానీ మీ ఫార్ములు కూడా ఒక ఫార్మ్ ఉంది. निवृत्त पत्रकार कट्टा नागचारी आणि महुराम गंगाधर पाटी शिवप्रसाद CHLN चारी आणि निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष MC लिंगण्णा
आणि पत्रकारांना समाजात एक विशेष ओळख आहे आणि ती जपताना त्यांचे कर्तव्य बजावले पाहिजे. गुरुवारी प्रेस क्लबचे अध्यक्ष रसम श्रीधर यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्मल क्लब येथे राष्ट्रीय पत्रकार दिन साजरा करण्यात आला. त्यांनी पत्रकारांना त्यांच्या कर्तव्यांसोबतच त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की पत्रकार क्षेत्रामध्ये दिवसेंदिवस नाविन्यपूर्ण बदल येत आहे आणि त्यानुसार पत्रकारांनी त्यांचे हे व्यावसायिक क्षेत्र आणि विकसित करावे. तर ते म्हणाले की येत्या काळामध्ये प्रेस क्षेत्र या धोक्यात येईल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडियाच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे ही उपस्थिती उद्भवेल. सरकारने प्रतिसाद देत पत्रकारांना राहणीमान भत्ता, घरे आणि त्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली. ఆ పత్రికకు సైనికులుగా ఉన్న మనం విలేకరులు మన కమిట్మెంట్ మీద కలిసి పత్రిక ఆధారపడి ఉంటుంది. సైన్య అధ్యక్షులు చెప్పిన ప్రకారం నడుచుకున్నా సైనికులు ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ కొంతవరకు కాపాడుతుంది. ఎంత నిజాయితీగా పనిచేస్తే సమాజం అంత గుర్తింపు లభిస్తుంటుంది. కానీ నేటి రోజుల్లో కూడా యాజమాన్యం చేతుల్లో కూడా విలేకరులు బందీలైపోయారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంతున్న అశక్త పరిస్థితి చాలా చోట్ల ఎదుర్కొన్నది. ఏ రెట్లున్నా కానీ మన పరిధిలో కూడా మనం న్యాయం చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ కాలంలో మాతో పనిచేసినటువంటి సిద్ధు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంద్రసేను, తర్వాత అంకం రాములు, మాయసపో శెట్టి వీళ్ళందరూ మాతో పనిచేశారు చేశారు. వాళ్ళు ముగ్గురు కాలతరగతులు. చాలా రోజుల తర్వాత ఇట్లా మన వాళ్ళని మనం సన్మానం చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందుకు మనకు మనం అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळ केंद्रातील सरकारी आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहात अन्नात जंत येत असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी तर ITDA POकडे केली. यासह या ATDO अधिकारी सुंचथन रेड्डी यांची चौकशीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर वसतिगृहामध्ये 2 दिवस चौकशी करण्यात आली आणि विद्यार्थ्यांशी संवादही साधला. विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली की वार्डनने तक्रारदार विरुद्ध एक गट तयार केलेला आहे आणि जो जाणून बुजून त्यांना लक्ष्य करत आहे. काही मुलांना त्यांच्या विरुद्ध अपक्षात केले जात आहे, पक्षामध्ये केला जात असल्याचे आणि विद्यार्थ्यांनी या वार्डांविरुद्ध निषेध केला. ATDO या निवडणुकीत या विण्यात येत नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी वार्डाला ताबडतोब काढून टाकावे आणि दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी अशी मागणी केली. अन्यथा त्यांनी बस स्टँडवर निषेध करण्याचा इशारा दिला. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते POला समजावून सांगतील. మీరు చదువుకోవడానికి వచ్చారు, బుద్ధిగా చదువుకోండి. ఏదన్నా క్రమశిక్షణ రాహిత్యం కనబడితే వార్డెన్ సార్ చెప్తాడు, మీరు వినాలా. లేదు వార్డెన్ సార్తో మాకు పని లేదు, వార్డెన్ సార్ మాకు ఏం చెప్పొద్దు అంటే అది కూడా చెప్పేసి 3 సార్లు అయింది. ఏమైంది ఇప్పుడు పురుగులు ఏంది అని 3 సార్లు అయింది. అవునన్న, ఎందరికి వచ్చినాయి? అందరికి వచ్చినాయన్న. కొంతమందికి వచ్చినాయి, కొంతమందికి రాలేదు. అట్లా కాదు, ఇప్పుడు అందరికి రావాలనుకుంటున్నాను. ఎందరికి వచ్చినాయి చెప్పు. మీరు పొద్దున లేచి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి. నేను పొద్దున నేను ఇక్కడ వస్తా, నాకు డీజిల్ ఇట్లా అవుతుంది ఇట్లా అని ఒక విషయం ఏమైందంటే, ముగ్గురు ఉన్నారు పెద్ద రూమ్లో. ఎంత అల్లరి చేస్తారంటే, ఎంత అల్లరి అంటే మీరు వేరే రూమ్లో షిఫ్ట్ చేస్తారు. నేను కూడా హాస్టల్లో వచ్చి ఉంటాను. ఎందుకు ఇంకా బాగా సూపర్విజన్ అవుతుంది. కొంచెం ఆలోచించుకొని ఆలోచన చేసి చెప్పు. గుర్తు వచ్చి గీడే దాకా కొట్టింది సార్. నన్ను ఒక్కడనే కొట్టింది సార్. ఎంతమంది ఉంది సార్? మజాక్తో నీరా అవస్థ ఎత్తుకున్నా సార్ భుజం మీద. సార్ మా ఒక రూమ్ తీసుకుంటాడు. అయితే మా వేరే రూమ్ లో వెళ్ళిపోండి అన్నారు. వెళ్ళిపోవడం కాదు, 4 రోజుల్లో ఏదైనా ఒకటి చేయొచ్చు సార్. అంతే ఉంటుంది సార్. మీరు ఏమైనా కొత్తను చంపేయం కానీ అంతే ఉంటుంది సార్. అన్న చదువుకుంటామన్నా స్కూల్ అన్న బోత్ మండల్ స్కూల్లో ఏమన్నా పురుగులు వెళ్తున్నాయన్న. రోజు చెప్తున్నామన్న. అయితే ఇలా తీసి ఇట్లా పడేస్తుండ్రు కానీ ఏ సార్కి చెప్పిన వాళ్ళకి చెప్తుంటే ఇంత వస్తున్నాను రీజన్ అన్న. మళ్ళా ఏమో బియ్యం మొత్తం అమ్మేస్తున్నాను. బియ్యం, టైల్స్, బాత్రూమ్ అమ్మేస్తున్నాను. బుక్లు కూడా మాకు లేవా అన్న, బుక్లు కూడా తీసి అమ్మేసిండు సార్. అమ్మేసిండు లాంగ్ లోడ్స్ కూడా అమ్మేసిండు అన్న. వాటర్ ఏమో 2 మొత్తం గలీజ్ అవుతుంది. నామదేవ్ సార్
ట్యాంక్ వాటర్ ఏమో ఫిల్టర్ వస్తుందట, ఇది వస్తుందా అని చెప్తున్నా. మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ ఇప్పుడు నిమిషం చేస్తున్నామని మా టీసీ మొత్తం తీసేసాను. అయితే మా పిల్లగాళ్ళేమో రాత్రి మాకు బిల్ ఎక్కువ అవుతుంది, అయితే మా పిల్లగాళ్ళేమో రాత్రి లొకేషన్ అన్న ఇట్లా మీరు పోండి నేను ఇక్కడ ఉంటా అంటున్నాను, చెప్తున్నాను మొత్తం. भगतसिंग नगर, गोलेटी गाव, रेबेन्ना मंडळ, आसिफाबाद जिल्ह्यातील कोमरम भीम येथे त्यांनी सोने पॉलिश करण्याचे नाटक केले. त्यांनी गावातील वडीलधाऱ्यांशी ठेवलेले सुमारे 3 ते 4 तोळे सोने पॉलिश करण्याचे आश्वासन दिले. फसवणूक करणाऱ्यांनी टिफिन बॉक्समध्ये हळद टाकली आणि बॉक्समध्ये टाकली, गरम पाण्याने गरम केली, मग सांगितले की थंड झाल्यावर ते बाहेर काढा आणि निघून गेले. काही वेळाने जेव्हा त्यांनी बॉक्स बाहेर काढला तर ते ओरडले आणि पोलिसांना कळवले, कारण त्यात सोने नव्हते. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि ते तपास करतच आहे. వాడు చూపెట్టిందా ఇలా పెట్టిండు కదా, అలా పెట్టిన వాళ్ళు ఇట్లా కాకపోతే బైక్ పైన వచ్చి ఇద్దరు వచ్చారట, వచ్చి కూడా ఎంక్వైరీ చేశారట. వాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని చెప్పారు, ఇక్కడికి వచ్చారు. గంట సేపు అయితే తల్లాడి తల్లా నువ్వు ఇక్కడ ఎల్లుడే కావాలని చెప్పిన ఎల్లు అంటే నాకు ఎల్లుడు లేదు ఇక ఈ అమ్మ తీసి కడుక్కో మంచిగా గస్తి వేసి నేనేమన్నా అయితే పొంగచ్చిన తెచ్చిన ఆడెత్తేసిన ఎత్తేస్తే వెళ్తలేదు. మా ఆయన ఏం చేసిన ఆ బొక్కెలా నీళ్ళు పోసి ఆ టిఫిన్ అలా పెట్టి అలా తీసి సలాయినాక తీస్తలేదు. అటు నీళ్ళు దాని ఆ నీళ్ళని దొబ్బుకొని కరిగిందేమని పూత చేసుకుంటాం. మొదలుగా రాగి చెండి ఆ పొడి దానిలో పోసిళ్ళు అరిచేతిలో పోసుకున్నాడు, అరివేదలు పోసుకొని అప్పుడు రాగి చెంబు ఉంటే రాగి చెంబు ఉంటే ఇవ్వమన్నది ఇచ్చిన దాన్ని రాసి దాన్ని అతిథిలో పోసి నీళ్ళు పోయమన్నాడు. నీళ్ళు పోసిన ఆ నీళ్ళు పోసినాక మళ్ళీ దాని తీసి రాగి చెంపుకొని ఇట్లా రాసిండు. రాసిన వాళ్ళకి దాన్ని తెల్లగైతే లేదమ్మా అని అన్నాడు. దానికి చేయి కడుక్కున్నాడు, చాడ వాడేసిండు. దాన్ని వాడేసినాక ఆ చెంబుని ఆ చేయి కడుక్కున్నాడు. అది చూడు మగ్గు, ఆ మగ్గు ఆ చెంబు అవి రెండు వాడేసిండ. మళ్ళీ వచ్చింది నాకు ఇట్లా ముట్ట చూసిండు. సోయి చూసిన వాళ్ళకి వేరే ఇక బంగారం కడిగేది ఉన్నదమ్మా అని అన్నారు. బంగారం కడిగేది అన్న వాళ్ళకి నేను బంగారం కడిగేది కడగా నాకు అవసరం లేదు అని అన్నా, పైసలు లేవు నా దగ్గర, నువ్వు ఎల్లుడే కావాలి అన్న అంటే వెళ్తలేడు. చాలా సరే కానీ మరి అది ఎప్పుడు నా తీసిడు పొడి తీసిడు ఇది పోతే అంత పసుపు అలా కిటిలో మా నీళ్ళు పోసిండు. అలా పసుపు వేయి అన్నాడు. అలా పసుపు వేసినాక ఇంకేంత ఎర్రడి వేసిండు. ఆ ఎర్రడి వేసినాక ఇంకేంత తెల్లటి పొడి వేసిండు బుద్ధాసుడు. అది ఎలుగారమో ఏదో అది కాలిపోయింది, అది కాడుగారం. ఆయన చేసిన వాళ్ళు వేసిన నేనే చుట్ట చుట్టుకున్నా, చుట్ట చుట్టు అన్నాడు. చుట్ట చుట్టిన అట్లా కాదమ్మా ఇది నేను చుట్టే అన్నాడు. అలా పెట్టింది. అది పెట్టి దాంట్లో నీళ్ళు పోసిండు, పొయ్యి మీద పెట్టిండు గట్టిగా. ఇక మరి ఆడే లంజ కొడుకు నేను పెట్టి రాదమ్మా అని మళ్ళీ తెచ్చి పొడేసి ఆడు మళ్ళీ గట్టిగా మూత ఒత్తి పోయిండు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. HILT धोरणावर खोटा प्रचार केला जात आहे. मंत्री उत्तम म्हणाले की HILT धोरण हे शहराला प्रदूषणापासून वाचवणे आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात नामांकनाचा पहिला टप्पा सुरू. काही ठिकाणी पहिल्या दिवशी नामांकने दाखल झालेली नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची पत्रकार बैठक. राजेश शहा म्हणतात की ही निवडणूक शांततेत आणि पारदर्शकपणे होईल. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक.
पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्यांची आशावादी, उमेदवारांसाठी निर्देश निर्देशित करणारे वरिष्ठ नेते. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.